سورۃ الزخرف یہ 7 رکوعات اور 89 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 43 ہے۔ زخرف یہ اس صورت کی آیت نمبر 35 میں آیا ہے، اور زخرف کے معنی سونے اور زینت کے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ اس صورت کا خاص موضوع دعوت الی القرآن ہے اور کافروں کے لیے دنیا میں آسائش، زیبائش اور مومنین کے لیے آخرت میں جنت کا وعدہ ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ کتاب قرآن ہمارے ہاں بڑے مرتبے والی ہے۔ لوگوں نے تو ہر رسول کا مذاق اڑایا اور ہم نے بڑے بڑے زور آوروں کو ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا تمہاری سواری کے لیے کشتیاں اور جانور بنائے تاکہ تم اس خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں ان سواریوں کا مالک بنایا اور اتنی بڑی بڑی سواریاں تمہارے تابع کر دیں، مگر انسان بڑا ناشکرا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے تابع فرمان کیا۔ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے اور ہم نے اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کلام کرتے ہیں، وہ فضول عقیدہ رد ہے، عقیدہ فضول ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کی اولاد ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اولاد سے پاک ہوں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بیٹیاں یا اولاد نہیں ہیں۔ سورۃ زخرف کے تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، آپ نے جس بات کی طرف ان کو بلایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ دعوت قوم کے سامنے پیش کی، وہ اپنی اولاد میں اور اپنی قوم میں کلمہ توحید چھوڑ گئے، مگر یہ قوم بتوں کے پیچھے لگی رہی، دنیا کے چکر میں حق کو بھول گئے۔ انہوں نے کہا، یہ مکہ والوں نے کہا کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر اترنا چاہیے تھا، یہ غریب شخص پر کیوں اترا، یتیم پر کیوں اترا؟ مکہ والے کسی بھی شخص کی کامیابی اور ناکامی کا معیار دنیاوی اثر و رسوخ، مال و دولت کو ٹھہراتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اے حبیب انہیں بتا دیں کہ اللہ کی رحمت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم رزق تمہاری مرضی سے نہیں بانٹتے تو کیا نبوت تمہاری مرضی سے تقسیم کریں گے؟ نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نبوت کے نور کے لیے منتخب کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک ہی طریقہ اختیار کر لیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کو سونے چاندی سے مزین کر دیتے، اور وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ
लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून वलिबुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकिऊन। फरमाया याद रखो दौलत दुनिया बिल्कुल आर्जी शय है और आखिरत अल्लाह से डरने वालों का हिस्सा है। अगले रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। ज़िक्र इलाही से मुंह मोड़ने वालों पर शैतान को मुसल्लत कर दिया जाता है और वो उनको सीधे रास्ते से रोकता है, और ये लोग समझते हैं कि हम सीधे रास्ते पर हैं। शैतान इनके बुरे कामों को मुज़य्यन करके इनके सामने पेश करता है। ऐ हबीब आप वही को मजबूत थामे रखें, आप यकीनन सीधे रास्ते पर हैं। हकीकत यह है कि ये किताब आपके लिए और आपकी कौम आपकी उम्मत के लिए बहुत बड़ा शर्फ है। सूरह ज़ुख़रफ़ के चौथे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। ज़िक्र इलाही से मुंह मोड़ने वालों पर शैतान मुसल्लत हो जाता है और उनको सीधी राह से रोकता है। वो समझते हैं कि हम सीधी राह पर हैं। ऐ हबीब आप वही को मजबूत थामे रखिए, आप यकीनन सीधी राह पर हैं। हकीकत यह है कि ये किताब मजीद आपके लिए और आपकी कौम के लिए बहुत बड़ा एजाज़ और शर्फ है। इस किताब का पैगाम कोई नया नहीं, पहले जितने भी रसूल भेजे उनकी किताबें उन पर नाज़िल की, उन सब में अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के रसूलों की इत्तिबा लाज़म की गई। अल्लाह ने अपने सिवा किसी दूसरे की बंदगी की कभी भी इजाज़त नहीं दी। फिर पाँचवें रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन को ज़िक्र किया। जब फ़िरऔन ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग मेरा और मूसा का तकाबल करके देखो, मैं मिस्र का हुक्मरान, हूर व कसूर का मालिक, बागात और नहरों का निज़ाम मेरे इख्तियार में है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम गरीब वसाइल से तही दामन बात करने के सलीके से आरी हैं, उनकी ज़बान में लुकनत थी इसलिए। और फिर वो कहता अगर ये नबी होते तो इन पर सोने के जेवरात की बारिश होती या फरिश्ते इनके आगे पीछे जुलूस की शक्ल में चला करते। उसने इस तरह की बातें करके अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाकर अल्लाह की नाफरमानी पर तैयार कर लिया, जिससे मेरे रब को गुस्सा आया। और अल्लाह फरमाता है कि हमने इंतकामन उसे समुंदर में गर्क करके उसे अगलों और पिछलों के लिए एक इबरत का निशान बना दिया। छठे रुकू सूरह ज़ुख़रफ़ के छठे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। फरमाया ईसा तो हमारे बंदे थे, उन पर हमने इनाम फरमाया था, वो क़यामत की निशानी है। उनका पैगाम यही था कि अल्लाह की इबादत करो, मैं माबूद नहीं हूँ, सिर्फ़ मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, मेरी इताअत करो। तौहीद इलाही में इख्तिलाफ़ करने वाले ज़ालिम अज़ाब इलाही के मुस्तहिक होंगे। क़यामत के दिन सब दोस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, वो दुश्मनियों में बदल जाएंगी। हाँ, परहेज़गार लोगों की दोस्ती वहाँ भी काम आएगी। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। और सूरह ज़ुख़रफ़ के आखिरी रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या इबाद ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून। अपने बंदों से अल्लाह फरमाएगा आज तुम्हारे लिए खौफ और गम की कोई बात नहीं, जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर है, यहाँ तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, आँखों को लज्जत देने वाली चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मुजरम अल्लाह के नाफरमान दोज़ख के अज़ाब में हमेशा रहेंगे। वहाँ दरोगा दोज़ख से दरख्वास्त करेंगे ये जहन्नमी कि क्या ये अच्छा हो कि रब हमें मौत दे दे। वो कहेगा अब तुम्हें मौत नहीं, यहाँ ही ठहरना होगा,
کیونکہ تم دنیا میں حق سے نفرت کرتے تھے۔ آپ اے حبیب ان مشرکوں میں اعلان کر دیں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر رب کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، اس کو پوجتا، اس کی پرستش کرتا، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ آسمان اور زمین کا رب پاک ہے، ساری کائنات میں اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی کو مجال نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے، عن قریب یہ نتیجہ حاصل کر لیں گے۔ فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔